تو آپ کے ممبرز لوگوں کے سامنے جا سکیں گے, وہ آنسریبل ہوتے ہیں. لیکن ناکام ہو چکے ہیں مطمئن کرنے میں. بالکل. اچھا, کشمیری رہنما راجہ فاروق حیدر کی بات کر لیتے ہیں, جنہوں نے پیپلز پارٹی پر حکومت کی تبدیلی میں ملوث ہونے کا اشارہ کیا. اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی کہا کہ جب بھی اس قسم کی صورتحال ہوتی ہے تو سب سے پہلے بچاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے الزامات لگانا, الزام تراشی. اور یہ تو وہاں پر شروع سے ہی رہا کہ جب بھی حکومت تبدیل ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کی جو بھی رولنگ پارٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے انوالو ہونے کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انوالومنٹ نہیں ہوگی, لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ میٹنگز صرف جو ہمارے وزیر ہیں امور کشمیر ان کے ساتھ ان ممبرز کی نہیں ہو رہی. ہماری پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کے لیڈرز بھی ان کے ممبرز سے باقاعدہ طور پر مل رہے ہیں. صلاح مشورہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ صورتحال کیوں آتی ہے؟ اصل پرابلم تو وہاں پر ہے نا. اگر وہ لوگ اپنے لوگوں کو کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں وہاں پر کام کر کے دکھانا چاہیے, نہ کہ انہیں صلاح مشورے جو ہیں وہ ان فورسز سے لینے چاہیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ادھر دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے انوالومنٹ کے الزامات تو آئیں گے ہی. صحیح. اچھا, آپ بات کر رہی تھی کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی میٹنگز وغیرہ, اور بڑی جو پارٹیز ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو آپس میں مخالفت ہے, سیاسی مخالفت, اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے آپ کے خیال میں آزاد کشمیر کی سیاست پر؟ وہ تو بہت زیادہ حد تک ہمیں نظر آ رہے ہیں, کیونکہ راجہ فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہ وہاں پر نون لیگ بنانے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور ان کے لیے اب یہی ایک راستہ ہے بہت ساری دوسری آپشنز کے ساتھ. یعنی یہ ایک ایسا محفوظ راستہ ہے کہ وہ بہت جلد وہاں پر مسلم کانفرنس کو نون کے ساتھ تعلق ان کا ڈائریکٹ جوڑ کے اپنے آپ کی نمائندگی کو, اپنے آپ کی آواز کو بہتر بنانے کے لیے وہ اس راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں. اور دوسری طرف جو پہلے بھی بات کی کہ جو ہمارے وزیر امور کشمیر ہیں ان کا نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے خاصی سرگرمی دکھائی ہے اس ساری بدلتی ہوئی صورتحال میں اور لوگوں کو موبلائز کرنے میں. اور دوسری طرف راجہ فاروق صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ریزولوشن جو دی گئی ہے اس میں ان کے ممبرز کے سائن نہیں ہیں, بلکہ جو کچھ کافی حد تک پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کافی حد تک جو نیا گروپ وہاں پر ایمرج کیا ہے ان لوگوں کے سائن کے ساتھ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جمع کرائی گئی ہے. صحیح. اچھا, سردار عتیق احمد خان نے جو ہے راجہ فاروق حیدر کے خلاف جو عدم اعتماد کی جو تحریک جمع کروائی ہے, اس کے پیچھے کون سے سیاسی عوامل جو ہیں وہ کار فرما ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی, راجہ عتیق صاحب کون ہیں؟ اسی مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور ان کی حکومت جب ختم کی گئی تو راجہ فاروق صاحب نے یہ سارے الزامات ان کے خلاف لگائے تھے جو آج راجہ عتیق صاحب نے ان کی گورنمنٹ کے خلاف لگائے ہیں. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سب ایک دوسرے پر وہی الزامات ایک سال کے بعد دہرا دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ راجہ فاروق صاحب نے انہیں جب پارٹی لیڈر ایکسیپٹ کیا تو کیوں کیا اگر ان کے خلاف وہ سارے الزامات لگا کر ان کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا؟ جب انہیں پارٹی لیڈر ایکسیپٹ کر لیا تو ظاہر ہے یہ ہمارے ہاں کا ایک کلچر ہے, پولیٹیکل کلچر کا ایک پارٹ ہے کہ ہم بری چیزیں بھولتے نہیں ہیں. تو آج جب انہیں موقع ملا ہے اپنی سیاست کو چمکانے کا تو ظاہر ہے وہی سارے الزامات انہوں نے رپیٹ کر دیے, اور انہی ممبرز کو جو کل ان کا ساتھ چھوڑ کر ان کے ساتھ آئے تھے انہیں دوبارہ اپنے ساتھ ملا لیا. یہ بدقسمتی ہے ہماری سیاسی ثقافت کی کہ ہم اس بلیم گیم سے, ہم الزام تراشی سے ہم نکل نہیں پائے ہیں. ہم نے کبھی بھی وہ راستہ منتخب کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں اگر ایک گورنمنٹ کو موقع ملتا ہے وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرے, اپنی ٹینیور پوری کرے, اپنی پرفارمنس سے لوگوں کو بتائے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو اگلے الیکشن میں ان کی ٹرن نہیں آئے گی. لیکن ہم اس بدقسمتی سے نکل نہیں سکے ہیں اس سارے فیز سے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. تبدیلی ہم فوری چاہتے ہیں اور تبدیلی میں صرف اپنے لیے بہتری چاہتے ہیں, دوسرے کے لیے نہیں چاہتے. یہی سب کچھ ہمیں آزاد کشمیر کی سیاست میں نظر آ رہا ہے. صحیح. اس حوالے سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں, یہاں پر ہم ایک کال لیں گے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام بیوی جی, کون بات کر رہا ہے؟ عابد حسین گرمانی بات کر رہا ہوں جی خان سے. جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک بیوی.
کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ दीदी एक रिक्वेस्ट है आपके ताउन से, न्यूज़ वन के ताउन से, हम जो है वजीर आला पंजाब को एक पैगाम भेजना चाहते हैं। हमारा पिंड है कोटला अहमद खान गाँव, जी जी वहाँ कहीं गर्ल्स स्कूल नहीं है दीदी, 10,000 की आबादी है। अच्छा ये स्कूल बन जाए तो सही होगा। हमारी बच्चियाँ जो है परेशान होती हैं। सात तकरीबन 15-15 किलोमीटर पे जो है वो स्कूल डीजी है। खान से है ना आप? डीजी खान से? जी डीजी खान का कस्बा है एक अपना सब तहसील कोटला, उसके साथ गाँव है कोटला अहमद खान। ठीक है, बिल्कुल आपका यकीनन मैसेज पहुंच गया होगा। इस पर हम इंशाल्लाह किसी दिन बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। देखिए लोगों के मसले मसाइल, स्कूल्स तक नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल जी, यही सूरत हाल हर तरफ नज़र आती है। सही। जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि पिछले दिनों मुझे आज़ाद कश्मीर भी जाने का इत्तेफाक हुआ, तो बहुत सी उम्मीदें और बहुत सारी ख्वाहिशात के साथ मैं वहाँ पर गई थी। सही। वो ये था कि वहाँ टूरिज़्म वहाँ की बेसिक इंडस्ट्री है, कि सही। शायद वहाँ पर ऐसी चीज़ें नज़र आएँ, ऐसी डेवलपमेंट नज़र आए कि मैं बहुत सारे लोगों को आकर कह क्या सकूं developments देखी कि आप वहाँ पर जाएं। लेकिन वहाँ की सूरत हाल देखकर सख्त मायूसी हुई और है मुझे वहाँ इतनी पर। खूबसूरत जगह है बिल्कुल। वहाँ पे। तालीम की कैसी सूरत हाल आप देख रही हैं? स्कूल्स वगैरह हैं बच्चों के लिए? बच्चों के स्कूल्स तो हैं, लेकिन उसमें सिर्फ स्ट्रक्चर बनाने से या स्कूल बना देने से एजुकेशन तालीमी नहीं मयार होती भी है। बहुत नाजुक मेयार के हवाले से वहाँ पर जो सूरत हाल मुझे नज़र आई, उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्योंकि वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि एक तरह का स्टैंडर्ड जो है वो लोगों को दिया जाए, जहाँ पर हर क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा जो है वो कुछ पढ़े और उसको उसके लिए कैरियर के लिए कोई जबकि फंडिंग हुई अपॉर्चुनिटीज़ थी हों। इतनी सारा कुछ, लेकिन कोई अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर बाद खड़ा बहुत करे। बहुत फंडिंग हुई, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें नज़र आनी चाहिए थी, जो प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट होनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आई हैं। रोड्स अगर बनी हुई हैं तो सीवरेज का सिस्टम प्रॉपर नहीं है। वहाँ इतनी बारिशें होती हैं, ज़ाहिर है जब ये सिस्टम नहीं होगा तो वो रोड्स जो हैं वो तो बैठ गई हैं, जो बन गई थी, जो बन रही थी, वहाँ पर उनका कोई सिस्टम जो है वहाँ पर पोल्यूशन के हवाले से। माजरत के साथ, खैर सिवरेज का सिस्टम तो इतने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर भी ठीक नहीं है। बारिशें होती हैं तो पूरा पूरा शहर डूब जाता है, और जो पॉश एरियाज़ हैं जिनको कंसिडर किया जाता है जी पॉश कंसिडर किया जाता है, वो एरियाज तक डूबे हुए होते हैं। तो आज़ाद कश्मीर में फिर नहीं, वहाँ पर तो देखिए नए सिरे से कंस्ट्रक्शन हो रही थी ना, उसके उसे बावजूद प्लानिंग के साथ होना चाहिए था, बाकायदा देखा जाता, उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता, ताकि लोग जो नए सिरे से ज़िंदगी अपनी शुरू करना चाह रहे थे, क्योंकि अर्थक्वेक के बाद बहुत वहाँ पर तबाही आई, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि इतनी फंडिंग आ रही है तो लोगों को हम अच्छी ज़िंदगी जो है वो दे सकते थे। लेकिन जब आप बाकायदा प्लानिंग नहीं करते हैं, वहाँ की रिक्वायरमेंट को देखकर चीज़ों को डॉक्टर रहम, आप मुझे यहाँ पे ये बताएं कि जो इतनी फंडिंग हुई थी, एनजीओज ने और बाहर ममालिक से इतनी सपोर्ट मिली थी, हम लोगों को इतना पैसा लगाया गया था, तो क्या आप देखती हैं इम्प्रूवमेंट किस हद तक आई है? कि इस हद तक तो इम्प्रूवमेंट है वहाँ पर कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड होने की कोशिश की जा रही है, कुछ हद तक हुआ भी है, लेकिन फिर जैसे मैंने पहले कहा कि प्लानिंग नहीं है। प्लानिंग के बगैर अगर आप बिल्डिंग्स अगर आप खड़ी कर देंगे तो वो तो रुकावट बनेगी उस सारे सिलसिले में जो वहाँ की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो रोड्स बनी हैं वहाँ इर्द गिर्द बहुत छोटी छोटी सी मार्केट्स, बेतहाशा मार्केट्स जो हैं वो बना दी गई हैं। ठीक है, लोगों को रोज़गार तो मिल गया, लेकिन जब रोड से गुजरने का रास्ता ही नहीं होगा तो अगर कोई बाहर से विजिटर आया है वो एंटर होगा तो उसके लिए खौफनाक सूरत हाल होगी कि मैं ये कहाँ पर पहुँच गया। जो सीनरीज हैं उनको देखने के लिए तो इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर सफाई जो है उसका मेयार मुझे बेहतर नज़र नहीं आया। फिर उसके साथ साथ जो टूरिज़म के लिए जो स्पॉट्स हैं वहाँ पर उनको जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि एक टूरिस्ट आए हैं उनके लिए कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं जो आप ट्रैवलिंग के बाद आता है, वो मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। और ये चीज़ जो है वो परेशान कुन है कि वहाँ के रूलर्स जो हैं वो क्यों रिकग्नाइज़ नहीं कर रहे कि टूरिज़म को डेवलप देकर आपस में लड़ाई में इतने मगन हैं, आपस में लड़ रहे हैं बजाय इसके कि आवाम के मसले मसाइल। टाइम मिलेगा तो फिर आवाम के मसले मसाइल जो उनको हल किया जाएगा ना। लेकिन जी जब आवाम के मसले मसाइल हल नहीं होंगे तो फिर उनको भी इक़्तिदार जो है वो नहीं मिलेगा। अच्छा, इक़्तिदार की बात हो रही है, आप टाइम हमारे पास बहुत मुख्तसर से, आप मुझे ये बताएं कि टेन्योर जो ये वाले वज़ीर आज़म है, ये आपको क्या लगता है मुकम्मल कर लेंगे अपना? नहीं जी, अब तो तहरीक अदम एतमाद पर गिनती होगी। आज है इसका चांस। अब देखिए जो नए आने वाले हैं फिर से वो जो कश्मकश है,
ظاہر ہے راجہ عتیق صاحب جو انہوں نے ہیں بلکہ خود میں ان کا 2 دن پہلے دیکھ رہی تھی کہ ایک ٹی وی میں ان کا یہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا کہ میں ہی بنوں گا, میں کہنا نہیں چاہتا لیکن میں ہی بنوں گا وزیر اعظم. اس لیے کہ جب ممبرز نے ان کے ساتھ مل کر تحریک عدم اعتماد جمع کرائی ہے اور سنگل کینڈیڈیٹ ہیں وہ, تو ڈیفینیٹلی ان کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. لیکن اگین جو میں